हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि कामा, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नामा। जनकर इंद्रिय को संतुष्ट करिवार इच्छा हेउछि काम, लोभ, किंतु भगवान कृष्ण को इंद्रिय को संतुष्ट करिवार इच्छा हेउछि प्रेम। तेणु आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा, आमर इंद्रिय अछि एही शरीर एवं सेमाने आमको चलाउछंती। तेणु यह जहाँ पचारुछि आमे ताहा देबाकू चेष्टा करू, ताहा हेउछि काम, लोभ। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नामा, किंतु भगवान कृष्ण को इंद्रिय को संतुष्ट करिवार इच्छा हेउछि प्रेम। थरे नारद मुनि द्वारका जाइथिले। सेठारे से कृष्ण को तांको राजप्रसाद रे देखिले। तांको मुंड धरी सोईथिले एवं समस्ते तांको चारि पाखरे थिले। तांकर मुंड बिंधा हेउथला। लोक पचारुथिले कौन होईछि? तेणु कृष्ण कहिले जे मोर अत्यधिक मुंड बिंधा हेउछि। तेणु बहुत लोक साहाय्य करने को चेष्टा करुथुले। तेणु नारद मुनि पचारिले, एहार प्रतिकार कौन? कृष्ण मते दयाकरी कहंतु। तेणु कृष्ण कहिले, जदि केही व्यक्ति, केही भक्त, जदि मो भक्त निज पादर धूली आनी मो मुंडरे लगांती, तेबे मो मुंड बिंधा कमिजिब, ताहा हेउछि प्रतिकार। तेणु नारद मुनि एही कार्य निज हाथ को नेले। कृष्णकर मुंड बिंधा हेउछि एवं एहार किछि समाधान अछि। मु निजे सेही भक्तर संधान करे जे देई पारिब। तेणु से अनेक भक्तंकु संधान कले। से अनेक मंदिर को गले। सेमानंकु पचारिले, तुमे कृष्ण नारायणंकर जने भक्त? सेमाने कहिले, हाँ हाँ आमे बहुत भल भक्त, आमे कृष्णंक भक्त, आमे नारायणंक भक्त। तापरे नारद मुनि पचारिले, तुमे तुमर पादर धूली देई पारिब कि? भगवान कृष्णंकर मुंड बिंधा हेउछि। जदि से मुंडरे धूली लगांती, तेबे तांकर मुंड बिंधा दूर हेब। तेणु सेठारे थिबा लोक कहिले, ना ना ना, मु किपरि मो पाद देई पारिबि? मु नरक को पळेई जिबि। आम मुंडरे प्रभुंक पाद नेबाकू प्रस्तुत अछु, ताहा हेउछि भक्ति। तुमे किपरि प्रभुंक ऊपर गोड़ रखि पारिब? ता भक्ति नुहे। ना ना मु बुझी पारुछि, किंतु प्रभुंकर मुंड बिंधा हेउछि एवं से एहीपरि कहिचंती। से कहले, ना ना मु करि पारिबि नाही। तेणु नारद मुनि सबुआडे सेपरि खोजिबाकू लागिले। से गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को गले एवं शेषरे से वृंदावन रे पहुंचिले। तेणु वृंदावन रे पहुंची से गोपी मानकू भेटिले। से राधाराणी एवं अन्य गोपी मानकू भेटिले। तेणु से कहिले, कृष्णंकर मुंडबिंधा हेउछि। गोपी माने कहिले, कृष्णंकर मुंडबिंधा हेउछि, समस्ते चाल तांको साहाय्य करिबा। नारद मुनि कहिले, ना ना, एहार प्रतिकार अछि। प्रतिकार बहुत सरल। कृष्ण चाहती जे तांको भक्त माने तांको मुंडरे धूली लगांतु एवं तापरे तांको मुंडबिंधा कमी जिव। गोपी माने कहले, हाँ दयाकरी नियो। सेमाने तो गाँ झियो थिले, सेमाने खेतरे बुलुथुले। सेमानक पई धूली पाइबा कष्टकर नुहे। सेमाने अल्प नहीं सेमानको मुंडरे लगाई पारिबे, अति सहज अटे। तेणु नारद मुनि पचारिले, तुमे काहाकू धूली देउछ तुमे जान कि? से प्रभु, सर्वोच्च प्रभु नारायण। जदि तुमे धूली दियो, तुमे नरक को जीव। तेणु सेमाने कहिले, प्रथमे तुमे जाओ, प्रथमे तुमे धूली नहीं कृष्णकर मुंड बिंधा भल कर, आमे नरक जीवाकू प्रस्तुत अछु।
आमे नरक को जीवाकू प्रस्तुत अछु कारण आम पई कृष्णंकर आरोग्य तांको सुख आम नरक को जीवा अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण। से खुशी हेले आमे खुशी, से असंतुष्ट हेले आमे अधिक असंतुष्ट। देख कृष्णଙ୍କ प्रति तांकर प्रेम भाव ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଯୁବ ଯୁବତୀ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଓ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପସନ୍ଦ କରେ, କେଉଁ ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ କର, ଓ ସମାନ ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି। କିମ୍ବା ଆମେ ସମାନ ସଙ୍ଗୀତ ପସନ୍ଦ କରୁ, କିମ୍ବା ସମାନ ଉପନ୍ୟାସ ପସନ୍ଦ କରୁ, କିମ୍ବା ଆମର ସମାନ ଭାବନା ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବା। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ଯେପରି ପ୍ଲୁଟୋ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ଲୁଟୋନିକ୍ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା। ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭଳି କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ। ମାନବିକତାର ଇତିହାସରେ କିଛି ମହାନ ତଥାକଥିତ ବା ପ୍ରେମର ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ମରିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖ ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ କି? ନା, ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କହେ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ? କାରଣ ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମ ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହେବା କ୍ଷଣି ତୁମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଅ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ମାନବିକ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଅ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାର। ତୁମ ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଭେଟୁଛ, ତୁମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କର, ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ରୋଜଗାର କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଏକ ସଫଳ ବୃତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ସବୁକିଛି ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ଧରାଯାଉ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେମ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ତୁମେ କେତେଦିନ କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ପ୍ରେମ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାପରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସମାନ ପ୍ରେମ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଭାବରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପିତା ଏବଂ ମାତା। ତୁମର ସେପରି ପ୍ରେମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭିନ୍ନ, ତୁମର ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତୁମକୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାକିରି ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରେମ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଏ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ।
ତୁମେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରେମର 50% ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ। କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେପରି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କମିଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ବେଳେବେଳେ ଅବହେଳିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଲାଳସା, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ DNA, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେମ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା, ତୁମ କେବଳ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଲ ପାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ପାଅ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେମ ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶିଶୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଆଧୁନିକ ନାଗରିକ ଆଇନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ, ଏକ ଶିଶୁର ଅଧିକାର କ'ଣ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୟସ୍କ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପିଟୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମତଭେଦ ଅଛି, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପରି ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କିମ୍ବା ପିଟି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲା। ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅପମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବ, ପିଲାଦିନରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ସହିତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ପିଲା, ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କର ନାହିଁ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ ପିଲା ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଦରକାରୀ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ, ସବୁ ପ୍ରେମ ନାମରେ। ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ। କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ବନ୍ଧୁ ହୁଅ ନାହିଁ, ପିତା ହୁଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ସେ ମୋ ଭାଇ, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ, ସେ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ସେ ମୋର ଦିଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଛି, ତାହେଲେ ମହାନ କ'ଣ? ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି
जदि पशुमानंकु 10टी रुटी खंड फोपाड़ी दिया जाए, प्रत्येक प्राणी भावती मते ही केवल धरिबाकू पड़िबो। एहा भाबु नाही जे मोर अन्य पशु जी मो पाखरे अछि ताहाकू मध्य अंशीदार करिबि। किंतु मनीषर उच्च इंद्रिय अछि। जेतेबेले गोटे परिवार रे किछि दिया जाए, परिवारर वयस्क सदस्य तुरंत निज पिलामानंकु देबाकू सबुबेले पसंद करती। जदि किछि भल बंधु अछंती, से माने किछि ग्रहण करी अनुभव करिवे, ओ मते मो परिवार मो सांग मानक सह बांटिबाकू पड़िबो। एहा हेउची सभ्यता। तेणु आमर वैज्ञानिक माने प्रजुक्ति विद्या शिल्प विप्लव रे अग्रगति करिछंती। एई जगत किपरि सृष्टि हेला, एहा प्राय 40 वर्ष पूर्वे एक प्रकार सभ्यता सहित सृष्टि होइथिला। 20,000 वर्ष पूर्वे आमे ए सबु से सबु करिथिलु। आमे पिरामिड तैयारी करिछु। एहा परे मानव सभ्यता परवर्ती शताब्दी रे सृष्टि होइथिला एवं गत 500 वर्ष पूर्वे शिल्प विप्लव होइथिला एवं वर्तमान आमे महाकाश को जाउछु एवं वर्तमान आमर बहुत उन्नति होइछि। फलाफल कौन? निश्वास नेबा पई आम पाखरे अम्लजान नाही। दिल्ली हेउछि भारतर सर्वाधिक प्रदूषित सहर। भारतर सॉफ्टवेयर राजधानी बैंगलोर, जहाकू बगीचा सहर कुआ जाउथला, एहा आउ एक बगीचा सहर होई रही नाही। वर्तमान एहा एक प्रदूषित सहर। यह अन्य सहर सह प्रदूषण रे प्रतिद्वंदिता करुछि। 500 वर्ष पूर्वे शिल्प विप्लव घटी नथिला किंबा वायु प्रदूषण विप्लव मध्य होई नथिला। समस्ते मुक्त वायु निश्वास नहीं पारुथुले। कोरोना महामारी परे आमे केतेक स्थान रे बाष्प विक्रय विषय रे शुणुछे। सेहीपरि प्रदूषित सहर रे अम्लजान बिक्री होउछि। तुमे जाई ताजा पवन पाई बसी पारिबो नाही। प्राकृतिक वायु थिला, तेणु सबुकिछि भलरे चलीथिला, भल खाद्य उपलब्ध थिला। वर्तमान आमे सभ्यतार अग्रगति विषय रे आलोचना करुछे। सभ्यतार अग्रगति कौन? तुमे अत्यधिक भाव रे प्रकृतिर नियंत्रण को नहीं जाओ जे तुमे ताहाकू नष्ट करि दियो। तापरे तुमे अन्य ग्रहर संधान कर। चाल जाई अन्य ग्रह को मध्य नष्ट करिबा, कारण तुम विज्ञान को अत्यधिक भल पाओ। तेणु मो अन्य ग्रह को जाई से ग्रह को नष्ट करि पारे। तेणु वर्तमान महाकाश अभियान हेउछि। आमर पृथ्वी जहाँ 500 वर्ष पूर्वे कौनसी शिल्प विप्लव नथिला, लोक माने उपयुक्त खाद्य खाउथुले। आमे कहिबा ना ना ना, एते संख्यक लोक केते रोगरे मृत्युवरण करुथुले। आमे अनेक अग्रगति करिछु, उच्च रोगर विकास करिछु। आमे रोग सृष्टि करी एहाकू विस्तार करि परिबा। आमर जैविक अस्त्र अछि, अधिक लोकंकु हत्या करि परिबा। तेणु आमे 500 वर्षरु अधिक उन्नत अटु। सत, यह एक प्रकार सभ्यता आमे प्राप्त करिबा। एवं आजिकाली प्रेम कौन करुछि? ओ सेतेबेले सेमाने अत्यंत नैष्ठिक, बहुत रक्षणशील थिले। तेणु पुरुष एवं नारी परस्पर सह कथा होई पारिबे नहीं। भगवद गीतारे ताहा ही उल्लेख करा जाइछि। अर्जुन कृष्ण को कहउचंती, जदि युद्ध हुए एवं लोक माने मरि जांती, महिला माने पुरुषंक सह मिसिबे, प्रदूषित पुरुषंक सह मिसी निजर चरित्र हराई पारंती। सेमाने सहजरे प्रतारित होई पारंती। वर्ण संकर सृष्टि होइछि। अवांछित जनसंख्या बढ़िब। पूर्वरु धरा जाऊ एक संतान पे आशा रखिले, यह एक रहस्य रहु नथुला। पुरुष एवं नारी एक उपयुक्त समय रे एक उपयुक्त व्यवस्था द्वारा एकाठी होई पारंती। गर्भदान संस्कार नामक किछि थिला। संस्कार थिला। जदि तुमे उन्नत मानव, तुमको संस्कार करिबाकू पड़िबो। संस्कार अर्थ हेउची शुद्ध प्रक्रिया। वास्तव रे यह आरंभ हुए विवाह ठारू। विवाह परे गर्भदान संस्कार अछि, अर्थात जने पुरुष एवं नारी संतान जन्म पाई एकाठी हुअंती। यह एक रहस्य नुहे, सेमानक सठिक चेतना अछि। जेपरी आध्यात्मिक संगठन रे प्रभुंक नाम जप करिबाकू परामर्श दिया जाए।
आमर आचार्य शील प्रभुपाद कहिछन्ति जे स्वामी एवं स्त्री किछि अतिरिक्त राउंड जप करिपारिबे एवं तापरे एकाठी होई परिबे। पुरुष एवं महिलांकर चेतना पिलाकू प्रभावित करिथाए एवं सेही संतान पिता मातांक समान चेतना सहित बाहर को आसंती। पिता हेउची भद्र व्यक्ति एवं मातांकर हृदय बहुत भल। कल्पना करंतु सेमानक शिशु जन्म हेले ता चरित्र कौन हेबो, से समाज को परिवर्तन करिपारिबो, प्रभावित करिपारिबो। जणे व्यक्ति कौनसी प्रकार रे महिला को किंबा महिला पुरुष को प्रतारणा करबाकू चाहुछंती एवं सेमानंकर प्रकृति हेउची जे मु एही साथी को उपभोग करबाकू चाहुछि। केवल दुई जण सेमानंकर इंद्रिय गुड़िकरे प्रतिद्वंदिता करबाकू चेष्टा करुछंती एवं सेमाने भविष्यत किंबा चेतना पाई कौनसी प्रकारर चिंता करुनाहांती। ताहा गर्भदान संस्कार नुहे। तेणु वर्तमान आमको काहेकि विवाह करबाकू पड़ुछि, कारण विवाह एक विफलता, यह एक सत्य। एवं आमर अनेक परिवार रे भारत रे मध्य विवाह एक विफलता। सेमाने प्रायतः सामाजिक स्तर उपरे आधारित, कारण विवाहर कौनसी आधार नहीं। एक निर्दिष्ट उद्देश्य पई विवाह अनुष्ठित होउथला। जणे पुरुष पई एक कर्तव्य थिला। विवाह केवल एक रीतिनीति नुहे, बरम एक कर्तव्य। आजिकाली विवाहर अर्थ हेउची धनी व्यक्ति से केते आडंबर सह विवाह करि पारुछि एवं तुमे केते टंका खर्च करूछ। कौनसी मंत्री किछि कोटी टंका खर्च करथिले एवं परे आयकर विभागर लोक आसी तांकु चढ़ऊ करथिले। सेहीपरि अनेक मामला अछि, से माने बड़ कार्यक्रम आयोजन करती। मो झियो किंबा पुअर विवाह पई मोर बहुत टंका अछि। तेणु धनी व्यक्ति विवाह माध्यम रे जणैबाकू चाहंती से केते धनी एवं जणे गरीब लोक कौनसी प्रकार रे निज झियर विवाह कर दियंती, जहा द्वारा कौनसी प्रकार रे तांको बोझ कमी जिवो। किंतु देखिबाकू गले उभयंकर एक कर्तव्य थिला। वैदिक जुगरे विवाह करिबार दायित्व हेउची परस्पर को साहाय्य करिबा। स्वामी स्त्री परस्पर को साहाय्य करुथिले आध्यात्मिक जीवन रे अग्रगति करिबा पई, ईश्वर को बुझिबा पई एवं पिलांकु उपयुक्त चेतना प्रदान करी उपयुक्त नागरिक भाव रे परिणत करिबा। एवं एही जीवन रे जेतेबेले सेमाने निज वृत्ति अभ्यास करती, सेमाने समान जीवन रे ईश्वर पाखक फेरी पारती। तेणु सेमाने जीवन मुक्त होई पारती, सेमाने बंचिबा समय रे मध्य मुक्ति हुअंती। तेणु एही आध्यात्मिक प्रगति संभव हुए जेतेबेले स्वामी स्त्री एपरी उच्च कर्तव्य उच्च दायित्व थाए एवं तापरे ताहा प्रेम होई जाए। एहा नुहे जे विवाह व्यवस्था एक विफलता। तेणु परवर्ती व्यवस्था कौन, एक बिले किंबा कुकुर हेबा एवं तुमे से गुड़ी को चाटी पारिबो। जेपरी गोटे कुकुर को सिंहासन किंबा सोफारे बसिबाकू कुहा जाए, तुमे ताकू मनीष किंबा राजा परी परिधान करिछ। तुमे जान कुकुर किपरि जोता को चाटी थाए। मालिक घर को आसीबा क्षणी कुकुर जाई जोता चाटी थाए। तुमे गोटे कुकुर को राजा कर दियो किंबा तुमे राजा को पोशाक पिंधाओ, किंतु किछि जोता देखिबा क्षणी से तळକୁ ओह्लाई ताहाकू चाटिबो। तेणु सेही प्रकृति शर्तमूलक आत्मा प्रकृति परिवर्तन हेबो नाही। तेणु से विवाहित किंबा अविवाहित यह केवल इंद्रिय संतुष्टि पछरे जीव। जीभ किंबा इंद्रिय गुड़िक तुमको किछि दाबी करुछंती एवं तुमे जोगाण जारी रख। तुमे भावुच तुमे एहा द्वारा खुशी हेब ना। एहा कुहा जाए जे तुमे तपस्या करुछ, किंतु तुमे तपस्या काहे करुछ? तपस्यार अर्थ हेउची संयमता। तेणु तुमे आराधितो तपसा किम, तुमे तपस्या आराधित करने को पड़िबो। अर्थात तुमे कहा पई आराधना करुछ? कृष्णंक पई, हरिंक पई। नाराधितो हरि तपसा किम, आराधितो हरि तपसा किम। जदि तुमे तपस्या करुछ यह हरिंक पई, प्रभुंक पई, जदि तुमे प्रभुंक पई करुनाह तुमे कहा पई करुछ? यह सबु अपचय।
तेणु तुमे जड़े जोगी सन्यासी किंबा जहाँ भी होता जदि तुमे यह प्रभुंक पई व्यवहार करूना तेबे यही सबु समय नष्ट। तेणु एक खराब चरित्रर यही प्रकार संलग्न को प्रेम कह जाए नहीं। यह केवल निजको भल पाइबा पई तुमे चेष्टा करुछ। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा ए आत्मेन्द्रिय प्रीति हेउछि काम। आत्मेन्द्रिय प्रीति केवल लोभ अटे। यह लोभ कहीं कह जाए कारण तुमे लोभ पाई किछि भी करने को प्रस्तुत। साधारणतः अनेक अवैध कहानी अछि। अवैध कहानी अर्थ हेउछि स्वामी एवं स्त्री से माने विवाह करिसंती किंतु पत्नी स्वामी सह रहिबा को चाहू नाही। तांकर आउ जणे प्रेमिक किंबा स्वामी अछि एवं स्वामींकर आउ जणे प्रेमिका अछंती। तेणु यह एक अवैध प्रेम। तेणु एहीपरि एक अवैध कहानी यह एक प्रकृत कहानी। तेणु तांकर दुईटी संतान थिले। मु भाबुची से जणे छाड़पत्नी थिले कि जहाँ भी हेउ तांकर जणे प्रेमिक थिले। पाश्चात्य दुनिया रे यह एक साधारण कथा। तेणु यही प्रेमिक एवं से स्त्री लोक प्रतिदिन साक्षात करुथुले। प्रतिदिन साक्षात करिबा समय रे सेही महिला कहूथिले जे तांको पिला माने किपरि तांको पछरे पड़िछंती, तांको असुविधारे पकाउछंती। तेणु से तांको प्रतिदिन साक्षात करि परिबे नाही। तेणु प्रेमिक से महिला को प्रभावित कले जे से आउ केते दिन तांको पूर्व स्वामी पिलामानंको जत्न नेबे। तुमे से मानकु छाड़ी दियो। तुमे थरे चिंता कर तुमर पुराणा साथी तुम सह कौन सबु करिछि। तुम हृदय रे से साथींकर कौन सी स्मृति रहिबा उचित नुहे। तेणु जड़े माँ भाव से किछि समय भाबिले तापर से भाबिले बोधवे मो प्रेमिक ठीक कहूछि, मते मो पिलांकु छाड़ी देबा उचित। देखंतु से की प्रकार माँ से पिलांकु छाड़िबा पई चिंता करुछि। प्रत्येक माँ को सह हुए नहीं। माँ माने बहुत दयालु अटंती किंतु एहीपरि किछि अपराधी मध्य अछंती। तेणु से पिलांक ठारू मुक्ति पाइबा पई योजना कले एवं यही प्रेमिक एवं सही महिला से माने योजना कले जे कार साहाय्य से माने एक ब्रिज को जिबे एवं से गाड़ी डेई पड़े एवं सही कार ब्रिज रु खसी जाए तलकू पलि जीव। तेणु से योजना कले महिलाटी कार आनिले। प्रकृत रे से एते द्रुत गति रे गाड़ी चलेले जे पिला माने भाबुतले माँ बोधवे भ्रमण करने को जाउछंती। से माने मध्य भ्रमण रे जाउछंती एवं सबु पिला माने बहुत उपभोग करुथिले। हे माँ एते द्रुत गति बहुत भल, अधिक द्रुत गति रे गाड़ी चलाओ। तेणु से द्रुत गति रे गाड़ी चलाउथिले। एक निर्दिष्ट मुहूर्त रे जोंटी से माने योजना करिथिले से हठात कार रु डेई पड़िले एवं से ही कारटी ब्रिज रु बहुत ऊपर को उड़ी पानी रे पड़ीगला। से एपरी योजना करिथिले जे से कार रो डोर बंद करिदेबे एवं डेई पड़िबे। झरका बंद थिला एवं पिला माने कांदुछंती। माँ से माने कांदुछंती माँ एवं सेठारे पानी प्रवाहित हेउछि। कार भितर को पानी प्रवेश कला ब्लक 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 एहीपरि कार तलकू जाउछि एवं जेतेबेले से कार भितर को प्रवेश करुथुवा देखिला से कहला आह मोर कार्य समाप्त होइछि। मो प्रेमिक जहाँ कहिछि मु ताहा भल से करि दैछि। तेबे प्रेम केउठी अछि? एहाकू प्रेम कुहा जाए? यह प्रेम केवल निज पाई
ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଦିନ କହେ ଯେ ନା, ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟରେ କହୁଛ ଯାହା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କାରଣ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଭୁଲ କ'ଣ? ପିଲାଟିର ଚେତନା ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ କିଛି ଟ୍ୟୁମର, ଭିତରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି। ତେଣୁ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ୟୁମର ମାରିବା କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଟ୍ୟୁମର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ହାତ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅପାସରଣ କର। ତୁମ ପେଟରେ କିଛି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହା ଶୁଣିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ, ଏପରିକି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଏକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ। ମା ହିଁ ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କଳ୍ପନା କର, ଯଦି ମା ନିଜେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଯାଏ, ଆମକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ମା ଏତେ ମହାନ ଯେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ମା ଏକ ଶିଶୁକୁ ପାଣିରେ ଧରି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ତ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିବା ସମୟରେ ପାଣି ଉପରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଉପରେ ଧରିଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲାଟି ଜୀବିତ ଥିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କଟିଂ ଅଛି। ମା ଅନେକ ବିନାଶ ସମୟରେ କିପରି ପିଲାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଘଟେ। ମା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଘଟଣାର ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଭୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେ। ଏହା ସମସ୍ତ ମାଙ୍କ ସହ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ମହାନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖ, ମା ମହାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। ଆମେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ବିକଶିତ ନ ହୋଇଥିବା ଭ୍ରୂଣ ଥାଏ, ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗର୍ଭପାତ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଭାବିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଓ ମୁଁ ସୀମିତ ଅଛି। ନା, ତୁମକୁ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କଦାପି କହେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଂଶଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭଲ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ। କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରକୃତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯାହା ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୀତି ଆଣନ୍ତୁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଜିଯାଏ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ବହୁତ
ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେପରି ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ କିଶୋର ଥିଲେ, ଯୁବାବସ୍ଥା ପରେ ଝିଅଟି ବିବାହ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାଥୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏପରି ଏକ କଠିନ ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ସ୍ନେହ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ହୁଏତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ହଜିଯାଏ। ଆଜିକାଲି ବିବାହ ଅର୍ଥ ଏହା କେବଳ ଏକ ଚୁକ୍ତି। ଭାଗବତମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ କିପରି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଗୃହସ୍ଥ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏହା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୁହେଁ। ଏବଂ କେଶ ବଢ଼େଇ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଅ। ଲାବଣ୍ୟମ୍ କେଶ ଧାରଣମ୍। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଲମ୍ବା କେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବେଳେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କେଶବିହୀନ କାହିଁକି? ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଶବିହୀନ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା, ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଓ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ ଭାବରେ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାଢ଼ି ଓ ନିଶ ରଖିବୁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଭଲ ହେବ କାଟିଦିଅ, ପରିଷ୍କାର ରୁହ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସଙ୍କେତ। ତୁମେ ସଫା କର। କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେଶରେ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ବଡ଼ କେଶ ପରି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ କିମ୍ବା ତା ଭଳି। ଏହା ସେପରି ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେଶ ଥିବା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କେଶବିହୀନ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ, ଏହି ଯୁଗରେ ଲାବଣ୍ୟମ୍ କେଶ ଧାରଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କେଶ ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ଭାବ ଯେ ତାହା ସୁନ୍ଦର। ସବୁକିଛି ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅଟେ। ସବୁକିଛି ସେପରି ଗଠିତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବଳ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବୈଦିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଦିଗର ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଥରେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏକ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁଲିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଯେପରି ସୈନିକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାରଣ ରାଜା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ, ବୋଧହୁଏ ସେ କିଶୋରୀ ଥିଲେ, ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଗିଚାରେ ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଅଛି ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ସେ କିଛି ଚମକୁଥିବା ପୋକ ପରି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ବାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଲେ। ବାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ସେଥିରୁ କିଛି ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଋଷି ସେହି ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଝିଅଟି ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା।
तेणु तुरंत प्रतिक्रिया हैला। समस्त राजा सैनिक माने किछि असुविधा किछि शारीरिक प्रतिक्रिया अनुभव कले, कारण से जड़े साधु थिले जे ध्यान करुथिले एवं राजा जानिबाकु पाइले जे सेठारे किछि घटिछि, बोधवे किछि अपराध घटिछि, किछि महान व्यक्तित्वଙ୍କ सह प्रकृति दर्शाउछि जे सेठारे किछि प्रतिक्रिया अछि। तेणु से माने समस्ते दौड़िले। राजा जानिबाकु पाइले जे तांको झियो किछि करिछि। एते वृद्ध ऋषि से बहुत रागी गले। तेणु राजा क्षमा प्रार्थना कले। ऋषि पचारिले, तुमर झियो विवाहित? राजा जानिबाकु पाइले जे एही ऋषि बहुत क्रोधित, तांको किपरि शांत करिबे, तांको वर्तमान साहाय्य दरकार। तेणु से तांको झियोकु ऋषिंक सह विवाह करैले। भयभीत होई काले तांको परिवार झियोकु किछि अभिशाप लागि पारे, तेणु निज झियोर विवाह करै से चलीगले। तेणु ए झियोटी अत्यंत विश्वस्त भावरे समस्त प्रकारर जंत्रणा ने जंगल रे तांको स्वामी वृद्ध ऋषिंक सेवा करिबा आरंभ कले। जदिओ से राजकुमारी थिले, से सही ऋषिंकु स्वामी भावरे ग्रहण कले। से भाबु नथिले, ओ मु एई परिस्थिति रे पड़िछि, कौन हेबो। जेतेबेले ऋषि देखिले जे तांको पत्नी एते सुंदर एवं से तांको पई एते परिश्रम करुथुले, से देखिले जे एही शरीर राजकुमारींको पई उपयुक्त किंबा आकर्षणीय नुहे, से राणी होइथान्ते। तेणु से बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करने चिंता कले। तेणु चिकित्सा परे एही शरीर को परिवर्तन करा जाई परिबो। प्रायतः आमे मध्य चिकित्सा ग्रहण करू, शरीर मेकअप एवं अनेक जिनिस मध्य करा जाई परिबो। सेतेबेले आहुरी उन्नत चिकित्सा मध्य होउथुला। तेणु से जणे शक्तिशाली ऋषि थिले एवं अश्विनी कुमार माने थिले, जो माने प्रकृतरे एही चिकित्सा करिबा को जानी थिले। से माने थरे एही साधुंक निकट को आसंती, कारण बलिदान रे देवता माने अंशीदार हेबा पई मना करिथिले। तेणु एही ऋषि कहिले, मु तुमको ताहा देई पारिबी जदि तुमे मते को जुव शरीर देई पारिबो। तेणु से राजी हेले एवं से माने तांकु नहीं किछि ह्रदरे बुड़ाइले। एही ह्रद गुड़िक अमृत ह्रद परि थिला, जहा अपरिष्कार शरीर को अति सुंदर शरीर रे परिवर्तन करि पारे। तेणु एही ऋषि से एक एमिति सुंदर शरीर नि ह्रदरु बाहरिले जे से मध्य महान गंधर्व किंबा अन्य देवता परि देखा जाउथिले। ता सहित प्रशासनिक देवता मानक मध्यरु जणे देखा जाउथिले। से माने समस्ते समान परि देखा जानती एवं से माने समस्ते दाबी करंती जे मु तुमर स्वामी। किंतु एही झियो जे विवाह करिथिला, से जणे अति पवित्र पत्नी थिले एवं से परीक्षा रे उत्तीर्ण होई निज स्वामी को चिन्हट करि पारंती। किछि दिन परे सेही राजकुमारींकर बापा फेरी आसिले एवं जेतेबेले से दूररू देखिले जे तांको झियो जणे युवक सह छिड़ा होइछंती, से बहुत मन दुख कले। ए झियोटी कौनसी ऋषि को विवाह करिथिले एवं से तांको परिवार नाम चरित्र शिक्षा को नष्ट करि देइछि। से सही गरीब ऋषि को छाड़ी कौनसी युवकों को विवाह करिछंती। तेणु से बहुत रागी गले। से आसी तांको झियो को गाली गुलच कले, तुमे क्यों प्रकार व्यक्ति, तुमे से ही गरीब ऋषि तांको सह कौन कल। ए झियोटी हसिला, कारण से जानिथिला जे से किछि भूल करी नाही एवं से कहिला, बापा चिंता कर नाही, ये तुमर ज्वाई। से निज शरीर को परिवर्तन करिछंती। चिकित्सा द्वारा से एक नूतन शरीर प्राप्त करिछंती।
ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପତ୍ନୀ ଏତେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସଂଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବୈଦିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମହାନ ଥିଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ପତିବ୍ରତା କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏକ ଅଭିଶାପ ଥିଲା। ସେ ଏକ ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳୁ ମରିଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତିନୋଟି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେହିପରି ଚଳାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁକିଛି ଜାରି ରଖିବେ। ଏହା ଭାବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ତାହା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କରିବି। ନା, ଜଣେ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣନ୍ତି ତା ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ। ସେହିପରି ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ଜାଣନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍। ଯଦି ସେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୋତେ ଧୂମପାନ କରିବାକୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ, ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ। ଏହା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ପଥ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଦିନର ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ତୁମେ ମୋ ପିଠିକୁ ସାବାସି କର। ଆଜିକାଲି ଓ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ସାବାସି କର, ଓ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଦୁହେଁ କେବଳ ନିଜକୁ ସାବାସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ସାବାସି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାବାସି ଦେବି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକ, ତୃତୀୟ ପ୍ରେମିକ ସରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକା ସରିଲା, ଦଶମ ପ୍ରେମିକା ସରିଲା। ତାହା ଥିଲା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିବାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, ତୃତୀୟ ବିବାହ। କେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ, ବୈଦିକ ଚେତନାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ରାମଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅନୁଭବ ନ କରି ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେତୁ, ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେତୁ ଗାଁରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବି, ଚାଲ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବା? ସେ କହିଲେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଫାଟକରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଫାଟକ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଚାଲ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବା। ସେ କହିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେପରି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସୁଛି।
ତେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଫାଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଜଳ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଫାଟକର ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋଶାଳାରୁ କିଛି ଜଳ ବାହାରୁଛି। ଆସ ଏହି ମିଠା ଜଳ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଣି ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନିଜର ପ୍ରସାଦକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏହି ଭକ୍ତ ଶୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇଲେ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପ୍ରସାଦମ ଦେଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପ୍ରସାଦ ଉପଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ବା ପୁରୋହିତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ନିଖୋଜ ଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ସୈନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଚୋର ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲେ। ଗିରଫ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି କାରଣ ତୁମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ଓ ରାଜା, ସେ ମୋ ଭକ୍ତ, ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ସବୁ ସମ୍ପଦ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଓ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିନା ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର 5ଟି ନୀତି ଅଛି, ଯାହା ଭକ୍ତିର ଅମୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତୁମେ 5ଟି ଜିନିଷ କରିଲେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାହା କ'ଣ? ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହଣାତି, ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ରହସ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା, ଗୃହ୍ୟାତି ପୃଚ୍ଛତି, ଏସବୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କର, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇଦେବି। ଭକ୍ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାଣୀ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି, ମିଠା ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଥରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଦୟାକରି ତୁମକୁ ଏହି ରୀତିନୀତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ମା ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଦେଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଲାରନାଥ, ଦୟାକରି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଖାଇପାରିବେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଖାଇପାରିବେ। ଅଙ୍ଗାନି ୟସ୍ୟ ସକଲେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିମନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ହାତ
आमे निज हाथरू खाई पाटिरे रखिपारिबा। जीभ दांत सबु एकाठी चुबाई आमे खाई थाउ, तापरे एहा पेटकु जाए, ताहाकु खाइबा कुहाजाए एवं आमे खाइबा परे किछि रहे नाही। धराजाऊ खाइबा पई तुम पाखरे 10टी लडू अछि, किछि रहे नाही, किंतु प्रभुंक पई अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, अंगानि यस्य अर्थात तांकर समस्त अंग। जेपरि जेतेबेले तुमे कॉलेज छात्र थिल, तुमे मध्य छात्र परि भाबुथिल जे तुमे 1 किलोग्राम प्रभुंकु हालुआ प्रदान करुछ, प्रभु अति कम रे 5 ग्राम खाइथिबे, चलो एहाकु मापिबा। तेणु जदि तुमे कौनसी पुरोहित किंबा प्रोफेसर को पचार, सार प्रभु केउटी खाइछंती, से माने तुमको गाली दियंती। किंतु वास्तव रे वेदरे उल्लेख करा जाइछि जे प्रभु खाई परिबे एवं से संपूर्ण थिबारु से सही प्रसाद को खाइबा परे मध्य सेठारे रखि परिबे, नचेत तांको भक्त अवशिष्टांश किपरि खाइबे। तेणु ए छोट पिलाटी जाने नाही। से प्रभुंक पाखरे कांदिला, हे प्रभु, मो बापा कहिचंती जे तुमे खाइब, तेणु तुमे खाइबा उचित। तेणु भक्तंक निर्दोषता उपरे प्रभु संतुष्ट हेले। से व्यक्तिगत भावे ग्रहण करी खाइबा आरंभ कले। तेणु प्रसाद प्रदान परे माँ पचारिले, से प्रसाद क्योंटी अछि? से कहिला, माँ प्रकृतरे प्रभु प्रसाद खाइचंती। माँ भाविले, ओ मो पुओ खाइबाकू चाहूची, सेथिपाई परि कहूची। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, गोटे दिन मध्य खीरी फेरी आसु नथुला। माँ बापा को अभियोग कले। बापा पचारिले, खीरी क्योंठी अछि, प्रसादम क्योंठी अछि? से कहिला, ना बापा, प्रकृतरे प्रभु खाउचंती। तेणु पिता परीक्षा करबाकू चाहूतिले। तेणु से जाई केवल लक्ष्य कले कौन सब घटुछि। प्रभु सर्वोपरि खाद्य खाइबाकू चेष्टा करुथिले। खाद्य खाइबा समय रे ताहा बहुत गरम थिला। प्रभु जानिबाकू पाइले जे केही जणे तांकू देखिबाकू चेष्टा करुछि एवं किछि गरम गरम खीरी तांको शरीर उपरे पड़ीगला एवं से छोट चिन्ह गुड़िक प्रभुंक उपरे दृश्यमान हुए, जहाकू पुरोहित भक्तंकू देखांती जेतेबेले से जानती सेठारे किछि चिन्ह अछि। एहा से स्थानर कहानी। तेणु प्रभु पिलाटीर भक्ति देखुचंती, जहा प्रेम अटे। प्रेम अर्थ हेउची प्रकृत प्रेम, अर्थात कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा। भक्त माने सर्वदा कृष्णंक प्रति प्रेम देखाइबाकू चाहंती। एहा हेउची प्रकृत प्रेम, जहा कृष्णंक प्रति पांडवंक थिला। सेही भली गोपी माने कृष्ण को एते प्रेम करुथिले जे सेमाने तांको पाई किछि भी त्याग करिबाकू प्रस्तुत थिले। सेमाने भाबु नथिले जदि मु कृष्ण को भल पाए तेबे मु किछि हासिल करिबि। सेमाने सर्वदा सुंदर पोशाक पिंधुथिले, एहा भाबि जे मु कृष्ण को पाई कोन देई पारे। कृष्ण बहुत खुशी हेबे जदि मु एही परि पोशाक पिंधिबि। एहा नुहे जे तुमे मते गोलाप देछ, मु तुमको उपहार देछि, मु तुम उपरे बहुत विनियोग करिछि एवं वर्तमान तुमे मते प्रत्याख्यान करुछ। तेणु जणे पुओ झियो उपरे एसिड पकई दब एवं झियो सेही साथीर हाथ काटी दब। खबर कागज रे अनेक गुड़िए कहानी अछि जे गोटे पुओ जाई झियो को हत्या करे एवं प्रायतः अन्यान्य प्रकार कहानी थाए जे पुओ एक झियो को विवाह करबाकू चाहूला एवं से झियो को कहिला, वर्तमान मो पितामाता एक विवाहर व्यवस्था करिसंती, तेणु एई झियोटी किछि गुंडा सह जाई से साथींक हाथ गोड़ काटी देई एक नदी निकटरे फिंगी देले एवं फेरी आसिले। आजिकाली एहीपरि हिंसात्मक तथाकथित प्रेम कहानी चालुअछि। एहा प्रेम नुहे। तेणु प्रकृत प्रेम वैदिक साहित्य रे उल्लेख करा जाइछि। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा प्रेम। तेणु आमे कृष्ण प्रेम बा प्रकृत प्रेम पछरे रहिबा उचित। सेई प्रेम थरे रहिले तुमको जीवन रे केही हलै पारिबे नाही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।